آداب ناظرین، جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ وادی میں برف و باران کا سلسلہ جاری، تیز ہواؤں سے کئی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ خطہ پیر پنجال میں چھت اڑنے سے ایک شخص ہوا زخمی، جبکہ وادی کرناہ میں پتھر کی زد میں آ کر ایک نوجوان لقمہ اجل۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے ساتھ ساتھ دیگر شاہراہیں بھی ٹریفک کے لیے ہوئی بند۔ سری نگر کے SKICC میں مذہبی کانفرنس کا انعقاد، LG سمیت وادی کے مقتدر علماء نے کی شرکت۔ اور کانگریس جماعت کمزور ہو گئی ہے، اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو کمروں سے نکل کر زمینی صورتحال کا سامنا کرے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ وادی کشمیر میں گزشتہ 3 دنوں سے رک رک کا برف و باران کا سلسلہ جاری ہے۔ گلمرگ میں دوران شب 4 سے 5 انچ تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ ادھر وادی کے میدانی علاقوں میں بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ سری نگر کے متعدد علاقوں میں سڑکیں زیر آب آئی ہیں۔ وادی کے سبھی ضلع صدر مقامات سے بھی موسم کی خرابی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کئی مقامات سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی اطلاعات ملی ہیں، جن کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان اور ایک شہری کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ جنوبی کشمیر کے بیج بہاڑا کے نوشہرہ علاقے میں ایک سکول کی چھت اس وقت اڑ گئی جب بچے اور اساتذہ سکول کے اندر موجود تھے، البتہ اس واقعہ میں سبھی مقیم معجزاتی طور پر بچ گئے۔ تیز ہوا چلنے کے ایک اور واقعہ میں چوگام ویری ناگ میں غلام حسن بٹ کے مکان کی چھت اڑنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ضلع پونچھ کے مینڈر میں آج صبح تیز طوفانی ہوا چلنے سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مینڈر کے گلہوتا علاقے میں تیز ہوا سے ایک مکان سے ٹین کی چادر اڑ کر ایک شخص کے سر پر جا لگی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ محمد تاج نامی زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کے سر پر 26 ٹانکے لگانے پڑے۔ ادھر خراب موسم کے باعث سری نگر جموں قومی شاہراہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلسل خراب موسم کے باعث شاہراہ پر کئی مقامات پر پسیاں گر آئی ہیں اور پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کے چلتے اسے ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند کیا گیا ہے۔ سرحدی علاقہ کرناہ میں موسم کی شدید خرابی کے باعث علاقے کے پہاڑوں سے پتھر کھسکنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک 20 سالہ نوجوان پہاڑی سے گرا ایک پتھر کی زد میں آ کر لقمہ اجل بن گیا۔ یہ واقعہ کرناہ کے مرچھلا ہیپ کوٹ علاقے میں پیش آیا۔ مہلوک کی شناخت عامر شفیع کے بطور ہوئی ہے۔ SKICC سری نگر میں آج ایک پروکار مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کئی علماؤں، مذہبی رہنماؤں اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شمولیت کی۔ کانفرنس کا مقصد جموں کشمیر میں امن و آشتی، تعلیمی مدرسوں کی جدید کاری و دیگر امور پر بحث کرنا تھا۔ یاد رہے کہ اس کانفرنس میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔ آج آپ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور جو صحیح سوتر ہیں اسے عوام کے ہر ایک ویکتی تک پہنچانے کی جو پہل یہاں ہوئی ہے، میں کھلے دل سے اس کی پرشنسا کرتا ہوں۔ نشچت روپ سے قابل تعریف اور یہ جموں کشمیر کے اتہاس میں مانتا ہوں کہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں، سماج میں کوئی سمسیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے مل بیٹھ کر کے ہم طے کر سکتے ہیں، اور وہی راستہ ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ جو دوسرے راستے ہیں اس سے منزل نہ آج تک ملی ہے، اس لمبی یاترا کے بعد بھی نہ آگے کبھی ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی سمسیا سے نظر ہٹا لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس سمسیا کو حل کرنا یہ بڑا دشکر کاریہ ہوتا ہے، کٹھن کاریہ ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سمسیا سے منہ پھیر لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ لو بھائی ہو گیا سمجھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمسیا سے منہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو نہ آپ سب کو۔ سمسیا کا سامنا کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے راستہ ہے، تبھی ہم سمادھان تک پہنچے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام ہے جو اس وقت دنیا میں ایک مسئلہ ہے کہ اسلام کو توڑ موڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں بلایا گیا تھا کہ وہاں آپ جو ہے شریک ہوں۔ ایک بہت بڑا پوری دنیا میں ایک میسیج بھیجیں گے ہم اسلام کے متعلق کہ اسلام جو ہے یہ امن پسند دین ہے اور اسلام کے اندر امن پسندی ہے،
और हम किसी छोटी से छोटी चीज़, चींटी से लेकर के किसी जानवर, परिंदे, जानवर, किसी चीज़ को भी इस्लाम में तकलीफ़ पहुंचाने की बड़ी से बड़ी सज़ा है। जैसा कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक औरत के मुतालिक फरमाया कि वो सारी रात नमाज़ पढ़ती थी और कुरान जो हमारी किताब है उसकी तिलावत करती थी, लेकिन सिर्फ इतना काम करती थी वो कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाती थी। तो हमारे पैगम्बर ने फरमाया कि उसके इस तकलीफ़ पहुंचाने पर, अगरचे वो इतनी इबादत करती है, वो कुरान भी पढ़ती है, वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती है, बाकी नमाज़ें भी पढ़ती है, उसके बावजूद भी वो जहन्नम में जाएगी। शहीद दिवस के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त आला भीम सिंह से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस जमात कमज़ोर हो चुकी है और अगर कांग्रेस जमात हिंदुस्तान को बचाना चाहती है तो बंद कमरों से निकल कर ज़मीनी सूरत हाल का सामना करे। कांग्रेस कमज़ोर हो गई, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, मेरी जमात वहां नहीं है, इसकी जमात भी इतनी वहां नहीं है, इसकी जमात हर जगह है या नहीं है? इसे कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और लोगों के मुश्किलात को देखना पड़ेगा। घर में बैठ कर नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कल आपने थालियां बजाई, थालियां बजाने से नहीं होगा। क्या थालियां बजाने से ये कोरोना वायरस चली गई है? वो क्षमा जला रहे हम बैठे थे, उससे कोरोना वायरस गई और बढ़ गई। मैं आया आज इसलिए आपसे कहने के लिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, उन ताकतों के खिलाफ लड़िए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। बादशाह दीवाने नहीं थे जिन्होंने एक रियासत कायम की। जोरावर सिंह जनरल पागल नहीं था जब तिब्बत पहुंचा इस रियासत को मजबूत करने के लिए और एक बनाने के लिए। और ये देखिए, समझते हमें तोड़ देंगे, एक खिता इधर कर दिया, एक खिता कर दिया। अरे दिल को तोड़ नहीं सकते हो तुम, जमीन जरूर तोड़ सकते हो मगर दिलों के जोड़ को नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल धड़कता है तो इकट्ठे धड़कता है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। मैं क्यों ना मुसलमान हूँ और क्यों ना हिंदू है, और मेरी आवाज़ भी वही है तो इसकी आवाज़ ही, और इसका भगवान भी वही है जो मेरा भगवान। महकमा सेहत से वाबस्ता सफाई कामगारों ने आज डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ ऑफिस श्रीनगर के बाहर एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि मिनिमम वेज एक्ट का उन पर इतलाक किया जाए। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती आला के फ़कीर गुजरी से आए हुए पंचों और सरपंचों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि बैक टू विलेज 3 के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ठेके मुकामी अफराद को ही मिलने चाहिए। और आखिर पर यह खबर है कि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज ज़िला में कस्टम हायरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर का क़याम हॉर्टिकल्चर महकमा की जानिब से मुहैया की गई स्कीम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की मुआवनत से एक मुकामी नौजवान बिलाल अहमद ने किया। इस कस्टम हायरिंग सेंटर में ज़रूरी आलात रखे गए हैं जो काश्तकारों के लिए मुआवन साबित होंगे। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर एम इकबाल बाबा और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। नाव त्रो ये हायरिंग सेंटर यानी कि किराया मशीन दिवान यम हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और वनकस कर DC साहबन इनाग्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जवान 2 तक जुड़ित दिमो यम मशीन किरायस ताकि सान ग्रोवर हजरातन वात अम फायदा। जनाब यह त्रो कस्टम हायरिंग सेंटर दित गवर्नमेंटन ये ब्रो कल दिवान दांद हवड़ किरायस तिथे पे दिमो टिलर किरायस मोटर किरायस बाकी इक्विपमेंट्स दिमो किरायस पन्न जमींदार बायन रिजनेबल रेटस पे ताकि तमन वात भरपूर वनकस फायदा।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।